কোথায় বাইরে হচ্ছে, বর্ধমানে কতটুকু কোথায় আছে? ওইখানে বসে অনেক দূরে বসিয়ে দিলে যখন আসবে তখন সবাই সরাই দিলে ঠিক আছে, কালকে ওখানেই হবে, চিন্তা নেই। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानमुक्ताय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै दीर्घां समगुणवादं विपासुरन्तं दिव्यां श्रीगुरुकीर्तनरसानन्देन मुक्तं श्रीगुरुयतीनां भक्तिनमनं श्रीवासुदेवाय वन्दे शिवं वेदान्तपीताम्बरं नाम श्रेष्ठं प्रतिमुक्तमप्रस्वरूपं रूपं दृश्याद्वयं माधुरीं दुष्टवान् तथा कुन्दं गिरिवरं राधिका माधवासामि प्राप्तदृश्य प्रतिपद्वया श्रीगुरुं तन्नतुष्ट विजार्युगभुक्तिरसं प्रजत्नैर्निरुपाय मामनुभीष्णं कृपां बुधिया परदुःखं सनातनं तं ब्रह्मस्वयामि आदरानं श्रीनन्दन्त्रयीदं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजं भीष्मं जन्मनि वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदार्थे कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने ओमानन्दलीलामदीर्घाय हिमामृतिव्यक्षविष्णुप्रदाय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अजानुलम्बितभुजौकनखावदातं सङ्कीर्तनैकपितरं कमलायताक्षं कृष्णां भगवति अमरं विगधर्मपालं वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारम् नम्ये जगदभ्रमुषदरिदम्बराय पुण्यावतं सत्वविदीक्षरसमुखाय पुण्याश्रये कवलविप्रशान्तेणुं लक्ष्माक्षीरुपदे पशुपञ्जाय श्यामानि हिरण्यपरिधिं वनमल्लपर्वो धातुप्रबालनप्रदेशमनोगतानि विन्यास्तहस्तमिकरेण धुनानव्यन् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहात् बर्हातियं नटवरमुपकर्णयुपर्णिकारं बिभ्रद्भाषप्रणवकुपीशं गुञ्जयन्तीं च मालां गन्धार्गेन्द्रधरशिखया पूरयन् गोपबिन्दरी सिन्दारण्यं सपकर्मणं प्राविशति मयि विरचय दण्डं दीनबन्धोदनुम्बा रुचिर्घन भवत्सखाचिवृन्दाममास्ति विपदक्षतकुटीनिर्भरन्वानुबन्धो तदभिकीलपयुधस्तुयति
प्रसवलित मृगाक्षि मौग्लिमणि कलस्मि प्रमुदितं लवै प्रेमवापिमराय प्रजवरक्षवान् पुण्यदिग्वानुवल्लि स्नपयति दाक्षिराधिकामन्दनं तमादिदेवं करुणनिदानं समालबलं सुविदावदानम् अपार संसार समुद्र सेतु भजमहे भागवतस्सवितुः गन्तवजन्तमनुपेतमपेतनित्यं दैवायन विरहकातरयादिभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोगिने दुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतु नाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै मूकं करोति वाचालं पूर्णं भयति यत्किपास्तमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अल्लाह हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटंकनखाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं লাইটটা এখন লাগানো কোথায় গেল? কখন তো গেছে? জয় জয় একটু টেনে দিলে ভালো হয়। একটু টেনে দাও, একটু টেনে দাও, তোমার স্ট্যান্ড হাওয়াটা চলে লাইটটা হাওয়াটা যাবে আরো দেখতে পাবে একটু স্ট্যান্ড থাকবে না আপাতত চলুক এটা ফ্যানটা রামানুজাচার্যের সান্ধ্য রামানুচার্যের আমি অভিভাবক করছি আজকে নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের না না আজকে সকালবেলা আমাকে সেটাই বললো যে হ্যাঁ রামানুচার্যের আবির্ভাব দিতে আজকে হ্যাঁ হ্যাঁ সকালবেলায় নামাচার্য করছিল হ্যাঁ আজকে রামানুজের আবির্ভাব आज श्री श्री रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि। रामानुजाचार्य दक्षिण भारते पेरेंबदूर नामक दक्षिण भारत मैद्रास प्रदेश पेरेंबदूर नामक जा स्थाने आविर्भूत হয়েছে। पिता ছিলেন কেশব ভট্ট, মাতা কান্তিমতী। সেই কেশব ভট্টের গিয়ে যে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রী রামানুজাচার্য। জন্মের সময় নাম ছিল লক্ষণ বেশি। অল্প বয়সে পিতা কেশব ভট্ট তিনি দেহান্ত হন। এর পর মাতা কান্তিমণি নিকট
অতি নিকটে রামানুজাচার্য পালিত হয়ে তিনি যাদব প্রকাশ নামক একজন মায়াবাদী পণ্ডিতের নিকটে বিদ্যা অধ্যয়নে আরম্ভ করেছে। বিদ্যা অধ্যয়ন করতে করতে সেই যাদব প্রকাশ নামক পণ্ডিত তিনি দেখেন যে রামানুজের প্রতিভা এবং যোগ্যতাটি তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। একদিন সেই প্রদেশে যে রাজা, সেই রাজার কন্যাকে ব্রহ্মদৈত্য পেয়েছিল। ব্রহ্মদৈত্যকে ছাড়াবার জন্যে তখন পণ্ডিতদের নিয়ে যজ্ঞ আদি করতে হয়, করে সেই পেটকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করে। রাজার লোক এসে পণ্ডিতকে এসে যাদব প্রকাশকে বলল যে আমাদের রাজকন্যা এক প্রকার ভূতগ্রস্ত হয়েছে, অতএব তাকে ভূত থেকে নিষ্কৃতি দিতে হবে, এই জন্য রাজা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছে। এখন সেই পণ্ডিত শিষ্যদের, রামানুজাতি শিষ্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। উঠে জাগ্রত আদি সব করলেন। প্রত্যেক করার সময় রাজকন্যাকে এসে সেই প্রেতটি আবিষ্ট হয়েছে। সেই রাজকন্যা বলছে, তুই কি আমাকে তাড়াবি? তোর কি যোগ্যতা আছে? আমি কে জানিস? আমি একজন শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ করতে করতে আমি এত এক্সপার্ট ছিলাম, আমি এমন পারদর্শী ছিলাম, যার জন্যে যজ্ঞের সময় আমি যা বলবো তাই নিয়ম। এই করে গর্বে অভিমানে যজ্ঞ করতে গিয়ে যজ্ঞের পদ্ধতিগত যে সমস্ত বিধান সেইগুলিকে উল্টো পাল্টো করে দিয়েছিলাম। এই করে দিয়ে আমার নিচে 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 বললাম, তুই আমাকে কি করে এই রাজকন্যা থেকে মুক্ত করাবি? আমি তো মহাযাজ্ঞিক ছিলাম, আর আমি ছিলাম মহাযাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, আর তুই ছিল একটা গোসা। তুই পুকুরের ধারে ছিলি, এমন সময় কোন এক বৈষ্ণব মহাপ্রসাদ ভোজন করে পাতাটা ওখানে ফেলে দিয়েছিল, জীব দিয়ে সেগুলো চাচ্ছিল। সেই কৃপাতে তুই আজ এত বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম হয়েছে। আর আমি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, সর্ব জ্ঞান সম্পন্ন ছিলাম, কিন্তু যজ্ঞ কার্যকে উল্টো পাল্টো করিবার জন্যে আমার এই প্রকার ভূত মানে দৈত্য, ব্রহ্মদৈত্য আমি হয়েছি। তবে সব তবে যে লক্ষণ বলে একটি শিষ্য আছে, সেই লক্ষণে চরণ ধরতে জল উচ্ছিষ্ট খাইয়ে দেয় আমাকে, আমি একে ত্যাগ করে চলে যাব। সঙ্গে সঙ্গে রামানুজের পা ধুতে পদধূত জল, রামানুজ নয় তখন লক্ষণ দিয়েছে, লক্ষণের চরণ ধরতে জল উচ্ছিষ্ট নিয়ে রাজকন্যাকে খাইয়ে দিতে বাস চলে গেল। এই জন্য রাজা অনেক পুরস্কার, অর্থ সম্পত্তি আজ অনেক দিয়েছিল, কিন্তু যাদব প্রকাশের খুব রাগ হয়ে যাবে যে এ তো আমার সমস্ত প্রতিষ্ঠা নিয়ে নেবে। এই জন্যে খুব বিরক্ত হয়েছে ভিতরে। একদিন স্নান করতে গুরুদেব তার গায়ে তেল মাখাচ্ছে। তেল মাখতে হচ্ছে, একজন
শিষ্য কথা থেকে এলো, এসে বলছে গুরুদেব কাত্যাসন পুণ্ডরীকমেব অক্ষিণী, এই যে উপনিষদে বিষ্ণু চক্ষুর কথা বলেছেন, এটার অর্থটা কি ঠিক করে বললেন? তখন বললেন কাত্যাসন কপি আসন। কাত্যাসন, কপি মানে বানর, বানরের আপন দেশ মানে পিছনটা, যেমন রাগ রক্তিম, সেই রকম বিষ্ণু নয়ন যুব, ওই রকমের রক্তবর্ণ। শুনে রামানুজের খুব দুঃখ হল। ও কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল এসে পিঠে পড়ল, চোখে জল এসে গেছে। তখন গরম জল পড়তে দেখে কি হয়েছে, দেখে রামানুজ কাঁদছে। এই কাঁদছো কেন? না আপনার এই ব্যাখ্যা শুনে কাঁদছি, ভগবান শ্রীহরির চরণ নয়নের তুলনা করতে গিয়ে বানরের পিছন ছাড়া জগতে আর লাভ নেই, আর বানরের পিছনটা হয়ে গেল। অর্থাৎ যারা মায়াবাদী পণ্ডিত, যারা ভগবানকে ভগবানের স্বরূপ মানেন না, এই জন্য তাদের সেই অপরাধে বুদ্ধি বিপর্যয় হয়ে বিপর্যয় ব্যাখ্যা হয়। সেই জন্য তার দুঃখ হয়েছে। তুমি কি বলো, কিরকম ব্যাখ্যা হবে? রামানুজ বলছেন কপি মানে জল পান করে, কম পিবতি কি কপি, সূর্য। কপি আসন মানে প্রকাশ, সূর্যের যে সূর্যমণ্ডলের যে প্রকাশ, সেই প্রকাশ যে রং, অর্থাৎ সব লাল বর্ণ অরুণ বর্ণ, ভগবান বিষ্ণুর চক্ষু এইরকম। এইটাই হলো ব্যাখ্যা। ভগবানের চক্ষুর সঙ্গে একটা বানরের পেছনে তুলনা দেওয়া যায়? এটা কি শাস্ত্রকাররা কি এত বোকা? তারা এইটাই তুলনা দেবেন? এইটাই এর ব্যাখ্যা। কপিয়াসন সূর্যমণ্ডলের ন্যায় রক্তিম বিষ্ণুর চক্ষু যুগ, অতএব এটা ঠিক হয়নি। তখন তোমার ট্রেনে টুরে ব্যাখ্যা হয়েছে বলে ছেড়ে দিলেন। বলে জানলেন যে তো ব্যাখ্যা ঠিকই করেছে, আমি বলতে পারি তো আমার তো সম্মান নষ্ট হয়ে গেল। তখন এ আমাকে বারবার এইভাবে তো উৎপাত করবে, তখন এই কাজ করতে একে তোমার থেকে সরিয়ে দিতে হবে, তা না হলে আমার সব জীবনটাই পণ্ড হয়ে যাবে। এই বলে যুক্তি করলেন যে একটা বৈরিনী সঙ্গম আছে, কাবেরী নদী এখানে সমুদ্র সঙ্গম হয়েছে, ওইখানে স্নান করতে যাব, চলো সকল ব্যবস্থা করো। সব গোছ গাছ করে নিয়ে একদিন রওনা হয়েছে শিষ্যদের নিয়ে। গভীর জঙ্গলে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সে গভীর জঙ্গলে পাহাড়ের উপরে উঠে তারা এক জায়গায় তাঁবু ফেলল, সেখানে রাত্রিবাস করবে। তাদের মধ্যে যুক্তি করলো যে রামানুজকে কোথাও নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ওই কিছু দেখাতে নিয়ে গিয়ে ওখানে ঠেলে ফেলে দেবে, দিয়ে মেরে দেবে, মরে যাবে। এই প্রকার যুক্তি শুনে ওর একজন আত্মীয় ছিল, মাসপত ভাই গোবিন্দ বলে, সে শুনেছে। শুনে তিনি রামানুজকে বলছে তুই পালিয়ে যা, না হলে তোকে মেরে ফেলবে। তখন রামানুজ সেখান থেকে, ওরা ছিল আমি একটি শৌচে যাব, এই বলে ওদের নিকট থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে আর ছুটতে আরম্ভ করছে। ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন গভীর জঙ্গল রাত হয়ে গেছে, কোথায় যাবে? আর হিংস্র জন্তু আদি আছে, তারা খেয়ে ফেলবে। নারায়ণের কৃপা হয়ে গেল। ভগবান শিব বরদান বিষ্ণু লক্ষ্মী বিধান ওই ব্যাদ আর ব্যাদ প্রতিনিধি রূপে সামনে, বাচ্চা কোথায় যাচ্ছিস? তখন বললে আমি কোথায় যাবো জানি না, এইরকম অবস্থা। আমি আমার বাড়ি হচ্ছে এতে কাঞ্চিপুরম, কাঞ্চিপুরমে বাড়ি, আমি সেখানে যাব না, রাত্রে কোথায় যেতে পারবে না, এইখানে আমরা এখানে থাকবো, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। তাকে মাঠে শুয়ে ওরা দুপাশে শুয়ে সেখানে রাত কাটালে। ভোরের বেলা বললেন সেই স্ত্রী কি বললেন, আমার একটু জল খাবে, সামনে কুয়া আছে, একটু এগিয়ে দেখো,
ওই কুয়া থেকে জল নিয়ে এসো। দক্ষিণ ভারতে কুয়া একদম মাটির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি করা থাকে, সেখানে নিচে জল নিয়ে আসা যায়। এবার নিচে গিয়ে জল নিয়ে এসে অঞ্জলি নিয়ে এসছে, নিয়ে মুখে দিয়েছে, খেয়েছে। আর একজন দিলে আলো নিয়ে এসে, আর একজন অঞ্জলি আনতে গিয়ে দেখে আলো হয়ে গেছে, দেখে দাবি সেইখানে গ্রামের কাছে যেখানে থাকে শালকূপ বলে একটা কুয়া আছে, সেইখানে গিয়ে পৌঁছেছে। চারদিকে পরিচিত লোকগুলো সব সেখানে এসে তাদের কি কোথায় বুঝলেন? বলে আমি এইখানে ছিলাম, জানলো যেহেতু আমরা গ্রামে এসে গেছি। সেইখান থেকে চলে এলো বাড়িতে। তার মাকে বলতে আমার যাওয়া হয়নি, আমি ফিরে চলে এসেছি। পরের দিন ওরা যখন সারা রাত চেষ্টা অপেক্ষা করলো, ফিরে এলো না, তখন সেই যাদব প্রকাশ সে বলছে যে দেখো রামায়ণ দিকে লক্ষণ জিনিসকে কেউ মেরে ফেলেছে। ও রাস্তায় ওইখানে গিয়েছিল, কেউ ওদের পাঁচটা চলতে ফেলছে। চলো তাহলে আর বাধা পড়ে গেল, আর যাবো না, ফিরে যাবো। এই বলে তার ফিরে সবাই ফিরে এসে গিয়ে সেটা আমাদের মাকে সংবাদ দিতে হবে, সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে, আর জন্তুকে যে ধরেছে তা কি করছে। বাড়িতে এসে দেখে রামায়ণ বাড়িতে গিয়েছে, কি ব্যাপার তুমি এখানে, তুমি আমাদের সঙ্গে গেছে, হারিয়ে গেলে, আমাদের তোমার জন্য আবার ফিরে এলাম, তুমি এখানে চলে এসে বাড়িতে কি করে? তারপরে রাস্তা ভুলে গেছিলাম, আমি একটি ব্যাগ বলছিনি, আর ব্যাগ আমাকে রাত্রে 5 দিন সকালে আমি এখানে চলে এসেছি। তখন বলি আচ্ছা আপনাকে ভগবান বাঁচিয়েছে, একটু ভাবলেন, আমি বড় চিন্তা করে গেছিলাম, ঠিক আছে তুমি কাল থেকে এসো, এসে আমার কাছেই পান। এইভাবে রামায়ণ পাঠ করতে গেলে কিন্তু কথায় কথায় বাদ সৃষ্টি হতে লাগে। তখন একদিন দেখলে না আর এখানে পাড়াতে আসা যাবে না, আর পড়বো না, আর আমি এসে বন্ধ লাগবে সেবা করবো। ইতিমধ্যে মা এখন পুত্র বন্ধুকে এগুলোকে বিবাহ করছে, অল্প বয়সে বিবাহ হতো, অল্প বয়সে বিবাহ হতো। ও তখন বড়রাজের সার থেকে জল করতে বইয়ে মন্দিরে পৌঁছে এইভাবে বড়রাজের সেবা করে। কিন্তু ওইখানে কাঞ্চিপুঞ্জ বলে একজন সূর্য, সে বড়রাজের সেবা করে। সে বড়রাজের সেবা পাখা দিয়ে বিকালবেলা গরমের সময় বড়রাজকে হাওয়া করে। কিন্তু শুনে সকলে জানে যে বড়রাজের সঙ্গে ওই যে সূর্য কাঞ্চিপূর্ণ কথাবার্তা সবাই জানে। সেই জন্য তিনি ইচ্ছা করেন যে কাঞ্চিপূর্ণ একটু পদধূলির মধ্যে প্রণাম করতে আছে, চিঠি দিয়ে কি করছে, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, এই বলে সে নিজে প্রণাম করে বলছে না না তা হবে না, ওই ইচ্ছা সে একটু পদধূলি নেবে। তখন বলছে যে কাঞ্চিপূর্ণ আমি তো পাচ্ছি না, গুরুদেব পাচ্ছি না, তোমাকে আমি গুরু করবো, এই জন্যে আমি ইচ্ছা করছি তোমার চরণ ধরে। তা কি হয়, আমি শূদ্র আর তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে কখনো দেখাতে পারি? ওসব কথা জাগতিক বিধিতে আছে, পরমার্থ এবং ভগবত উপাসনাতে এটাই কোনো বিষয় নেই। হ্যাঁ, যেই কৃষ্ণ দত্তবেত্তা সেই গুরু হয়। অতএব সেই জন্যে গুরুত্বে কোনো জাতি, কোনো শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, দেশ, কাল, এ হচ্ছে গুরুত্বে কোনো স্থান নেই। যোগ্যতা আত্মচেতনা, চিৎবৃত্তি যেখানে প্রকাশ হয়েছে সেইখানে গুরুত্ব। চেতনতাই হচ্ছে গুরুত্বের লক্ষণ। শরীর, জন্ম, দেশ, গ্রাম কিছু পরিচয় হচ্ছে তার লক্ষণ নয়। অতএব সেই জন্য আমি বলি না তা হবে না, এখানে দেশ গ্রাম নিয়ে আমরা আছি, আর এইসব এখানে চলবে না বলে এড়িয়ে গেলেন।
তার ভাবলেন যে তাহলে একটু উচ্ছিষ্ট তিনি খাই। সাক্ষাৎ বরদাস কথা বলে ওর সঙ্গে কিরকম চোদ্দবৃত্তি এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে? বরদাস কি যাত্রার হাতে খায়, যাত্রার সঙ্গে কথা বলেন? কিরকম সেরাতে মোহিত হয়েছে, কিরকম তার যোগ্যতা উচ্চস্তরে। ওই মন্দিরে কত ব্রাহ্মণ পূজারী আছে, শ্রেষ্ঠ সব পণ্ডিত আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু এই শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণ এর সঙ্গে কথা বলে। কিরকম যোগ্যতার সীমান্তে পৌঁছালে তার ভগবান তার সঙ্গে কথা বলে। এই জন্যে একটু উচ্ছিষ্ট অন্তত যদি খেতে পারি তাহলে আমার মঙ্গল হয়ে যাবে। তখন বললে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন যে আপনি কালকে আমার ওখানে প্রসাদ পাবেন। আচ্ছা তাই যাবো। তখন সে স্ত্রীকে বলেছে যে কাল কাঞ্চীপূর্ণকে প্রসাদ খেতে বলেছি, তুমি কাল রান্না করে রাখবে, আমি এসে আইলে প্রসাদ। এই বলে তখন বলবে না তখন চলে গেলেন বড়দাকে সেবাতে। কাঞ্চীপূর্ণ প্রসাদ পেতে আসবে, এই জন্য আগে থেকে এইসব অপেক্ষা করে বসে আছে। কাঞ্চীপূর্ণ জানতে পেরেছে ভগবান যার সব কথা বলেন তার চিত্তে তো সব স্মৃতি হয়। চিন্তা করলে যে নিশ্চয় রামানুজ আমার উচ্ছিষ্ট নেই, সেই জন্যে ওই কিছু আমার উচ্ছিষ্ট যদি নেয় ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহলে আমার অপরাধ হয়ে যাবে। দৈন্যে নিজে তিনি করি যে না আমার যাওয়া চলবে না, এখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে দেখছি আমি কোনোরকম খেয়ে পালিয়ে যাওয়া পাতাটা নেই। এখন রামানুজ অপেক্ষা যখন এগুলো দাদা 12টা হয়ে যাচ্ছে, তখন একটু এগিয়ে যাই, একটু কোথায় যারা বেরিয়েছি কেন। কাঞ্চীপূর্ণ বেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেন, এগিয়ে গিয়ে চলে গেছে, উনি এসে লুকিয়েছিল এক জায়গায়। দেখলেন রামানুজ বেরিয়ে চলে যেতে চটপট ঢুকে বলছে জামাম্বা। রামানুজের স্ত্রীর নাম জামাম্বা। জামাম্বা আমাকে শিগগিরি প্রসাদ দিয়ে দাও, রামানুজ নিমন্ত্রণ করেছিল, আমি খেয়ে চলে যাব। তখন মুশকিল কি কর উপায় নেই, সেটা পাতা দিয়ে তাকে জল দিয়ে বসিয়ে দিয়ে সব প্রসাদ দিয়ে দিল। সে নাকে মুখে কোনো রকম বুঝে দিয়ে খেয়ে পাতাটা তুলে দিয়ে সব উচ্ছিষ্ট সে সব নিয়ে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে দূরিয়ে নিয়ে কোথাও ফেলে দিয়েছে, দিয়ে পালিয়েছে। তা রামানুজ অনেকক্ষণ অপেক্ষা দেখে যে মন্দিরেও নাই, চলে এসে তখন সে আবার ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখেন একটা স্ত্রী ভাত তরকারি যা রান্না হয়েছিল ফেলে দিয়ে বাসন মাজবে। তুমি কি করছো? না ভাত তরকারি বলে কুকুরকে দিয়ে দিলাম। বাসন কেন? আরে আমি যে কাঞ্চীপূর্ণকে প্রসাদ দেবো বলেছি, সে খেয়ে চলে গেছে। শূদ্র খেয়ে গেছে আর তার উচ্ছিষ্ট আমরা খাবো নাকি? আমি ভাত তরকারি সব ফেলে দিয়েছি, দিয়ে এখন আবার রান্না করবো, তোর খেতে পারবে। যার একটু উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য আমি এত কষ্ট করলাম, আর বলে কিনা শূদ্র ওই উচ্ছিষ্ট খাবো, এই জন্য বড় দুঃখ পেলেন। দুঃখ ব্যক্তি ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। তারপরে ছলেতে ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে এর দ্বারা আমার কোনো প্রমাণটা হবে না। না তখন পাঠায়ন। পরবর্তীকালে যখন আমার কাঞ্চীপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করলো যে আমার গুরু কে হবে, তুই বরদরাজকে তো জিজ্ঞাসা কর। সেই কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে বরদরাজ এই লক্ষণ বেশি, বলছে তার গুরু কে হবে। তা বরদরাজ বললেন ওর গুরু হবে
মহাপূর্ণ স্বামী শ্রীরঙ্গমে আছেন, তিনি হবেন ওর গুরু। আর আমার যে ভক্ত, সে সকলেই পরমঙ্গল লাভ করে, তাদের মৃত্যুর সময় আমার স্মরণের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা সুনিষ্ঠপর যারা ভজন করে তাদের আমি পরমপদ দান করি। এই কথা রামানুজে বলে দেওয়া। লক্ষণ তো রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রামানুজ, এই জন্য বরদরাজ রামানুজ নাম দেন। তখন ছিলেন লক্ষণ, লক্ষণ তো রামানুজ, লক্ষণ না বলে রামানুজ বলে, সেই থেকে রামানুজ নাম দিল। তখন এসে কাঞ্চিপুরে বলে দিল, তোমার ওইখানে রামানুজ মহাপূর্ণ স্বামী তোমার গুরু হবে। এই কথা শুনে তিনি তখন ওই সঙ্গমে যাওয়ার জন্য তার পরদিন বেরিয়ে ছুটতে লাগলেন। এসে যখন কাবেরী নদীতে বহু লোকের সমাগম, তখন দেখলেন যে তিনি যে কি ব্যাপার কি এখানে, যে এখানে যমুনাচার্য ছিলেন ওখানে, মহাপণ্ডিত এবং গুরু। সেই যমুনাচার্য দেহ রক্ষা করেছেন। যমুনাচার্য দেহ রক্ষা করছেন দুঃখের জড়িয়ে না ভুলেছিল। প্রথমে একটা এসেছিল যমুনাচার্যকে ভুল করার ইচ্ছা ছিল, মহাপুরুষ স্বামীকে না শুনে যমুনাচার্যকে ভুল করতে ইচ্ছা করেছে। সেই যমুনাচার্য দেহ রক্ষা করেছেন। সেই জন্যে তিনি অন্তত মহাপুরুষকে দর্শন করে যায়, আমার দুর্ভাগ্য দেহ রক্ষা করেছেন। এসে দর্শন করে দেখেছে তিনটে আঙুল মুড়িয়ে দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির তো এই অস্বাভাবিক অবস্থা হয় না, নিশ্চয়ই না কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেছে। সে ইচ্ছাটা পূর্ণ করার জন্য আঙুল তিনটে রেখে দিয়েছে। তখন বললেন যে শ্রী বেদান্তের শ্রীভাষ্যের বেদান্তের উপরে একটি ভাষ্য আমি নির্মাণ করব, এই প্রতিজ্ঞা করাতে তখন একটি আঙুল খুলে গেল। মহামুনি পরাশরের নামে একটি ভক্তের নামকরণ করব বলতে আরেকটা উঠে গেল। পাঞ্চদশী বিধানে আমি সমস্ত অজ্ঞজীবদের দীক্ষা দান করে তাদের ভজন পথে নিয়ে আসবো বলে আরেকটা আঙুল খুলে গেল। তখন সকলে জানি যাকে এই তো তাহলে এই ভবিষ্যতে এই শ্রীরঙ্গমের গুরু হবেন। সকলে বলে তোমাকে এখানে থাকতে বলে, না না, শ্রীরঙ্গনাথ নিষ্ঠুর, আমি একটু গুরু করবো বলে আসছি, আপনি দেহ রক্ষা করলেন, আমাকে তো একটু দর্শন করতেই দিলেন না, আমি এখানে থাকবো না বলে ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন। বহুদিন পঠন পাঠন সব বন্ধ হয়ে আছে। তো সকলে যুক্তি করলেন যে রামানুজকে এবার নিয়ে এলে হয়, এখানে পঠন পাঠন শিষ্য আদি হবে, আর এখানে লোকের কথা শুনবে। তো রামানুজকে নিয়ে আসার জন্য সব যুক্তি করে তখন ওকে পাঠিয়েছিল কি বলে মহাপূর্ণ স্বামী। আর উনি গুরু খুঁজতেন, তখন ভগবান বলেছিলেন যে মহাপূর্ণ স্বামী তার। এরপরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন মহাপূর্ণ স্বামী তার গুরু এই কথা বলে দিতে তিনি তারপর দিন আবার রওনা হয়েছেন মহাপূর্ণ স্বামীর অন্বেষণ। দ্বীপ প্রহারে একটি পুকুরের পাড়েতে ছায়ার বটগাছ আছে, সেইখানে গিয়ে জল পান করে ওখানে বসে আছেন। আমার সঙ্গে এখানে এই মহাপূর্ণ স্বামী আসছে, তাই চিনে না। এসে তিনি সেখানে গেলেন যে তুমি কে। উনি তার স্টেজ দেখে এবং তাকে বয়স্ক লোক দেখে, ব্রাহ্মণ দেখে তিনি এসে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে তুমি কে? না আমার নাম রামানুজ। বলে ও, তোমার জন্য তো আমি এসেছি। আপনার নাম? আমার নাম মহাপূর্ণ স্বামী। বলে আমাকে তো বড়দাদ আদেশ করেছেন যে আপনি আমার গুরু হবেন। বলে আমিও আদেশ পেয়েছি রঙ্গনাথে। রঙ্গনাথ বলছে তুমি শিখিয়ে যাও, রামানুজকে শিষ্য করো। সেই জন্যে আমি এসেছি। না তার তুমি স্নান করে এসো, তোমাকে এইখানে দীক্ষা দেবো। মহাপূর্ণ রামানুজ স্নান করে এলেন, মহাপূর্ণ স্বামী তাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষা দিয়ে বলছে দীক্ষা নিয়ে তো হবে না, তামিল বেদ পাঠ করতে হবে। তাহলে আপনি আমাকে তামিল বেদ পড়ান,
আমার গৃহে আসুন, সস্ত্রীক থেকে পড়া। সস্ত্রীক ওখানে গিয়েছে, বহুদিন তামিলদের পড়িয়েছিল। একদিন কুয়ায় জল তুলতে গিয়ে দুজনে তার গুরুদেবের পত্নী জলের ফটা কিছু জল চলকে রামানুজের স্ত্রীর ভরাতে পড়ে গেছে। তখন বলছে, তোমার একটা বিচার নেই, বিচার নেই, আমি জল তুলছি, আমি কুলিনের মেয়ে, আর তুমি তোমার জলটা আমার জলে পড়ে গেল, আমি জলটা খাবো কি, আবার এই কুয়াতে জল ফেলে আবার জল তুলবো, আমার কষ্ট হয়ে যাবে, তুমি একটুভাবে জল কেন তুললে, এইসব যা তারা গালা দিয়েছে। তখন এসে সে কেঁদে, তখন তার স্বামী মহাপূর্ণ স্বামীকে বলছে যে তুমি শিষ্যের বাড়িতে আসো, শিষ্যের বউ কিরকম আমাকে অপমান করলো, বলছে যে আমি কুলিনের মেয়ে আর তুমি কুলিন নও ইত্যাদি বলে আমাদের তোমার জল আমার জলে পড়লো, এইরকম অপমান করছে। বাহ, আমি গুরু, তুমি গুরু পত্নী, আর সে এত ছোট হয়ে গেল, আর কুলিন এত বড় হয়ে গেল, এখানে থাকা যাবে, চল পালিস। জিনিসপত্র নিয়ে ওটা রামন চলে গেছে আগেতে বরদারাজুর খান, সেই সময় ওরা পালিয়েছে। ফিরে এসে বলি গুরুদেব কোথায়, জামাম্মা বলে কোথায়, কিরকম বিবেচনা দেখেছ, ওর ওই ঘোড়ার জল আমার ঘোড়ায় ফেলে দিয়েছে। আমি সেই জন্য বললাম যে তুমি তোমার একটা বিবেচনা নেই, বলছিলাম। তখন বলে আদি সর্বনাশ, এ তো গুরুপত্নীকে ঘৃণা করে, নিজ মনে করে, এর সঙ্গে তো আর কিছু কল্যাণ হবে না, কোনো মঙ্গল হবে না। তাই ওকে ছলেতে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে উনি ঘরে তালা দিয়ে এসে নিজেই অগ্নি হোম অগ্নি প্রজ্বলিত করে নিজেই সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী আর গৃহেতে যায়নি। এইখানে নিরন্তর বরদারাজের সেবা এবং ভগবানের দর্শন, ভগবানের নাম কীর্তন, ভগবত জপ, এইসব এখানে পঠন পাঠনাদি করতে লাগে। তখন ওখানে যখন বারবার লোক আসছে যে রামানুজ তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, তখন রামানুজ বলছে বড়দারাজ আমাকে হুকুম দিলেই তবে আমি যাবো, আমি তাহলে যাবো না। কেন ওখানে রঙ্গনাথ আমাকে কৃপা করেনি, যমুনাচার্যে দর্শন হয়নি, বড়দারাজ যদি কৃপা করেন তাহলে যাবো। তিনি বলেন যাও, তাছাড়া বড়দারাজ বলছে না, খুব সেবা করে যত্ন করে, খুব ভক্ত, বড়দারাজ বলছে না। ওখানে সমস্ত রঙ্গনাথের কাবেরী তামিলনাড়ুতে, ওখানে ওরা যুক্তি করে সেই মন্দিরে, রঙ্গনাথ মন্দির সব যত ব্রাহ্মণরা ভক্তরা আছে সবাই বলছে কাজ করা যায় যে রঙ্গনাথ যদি কৃপা করেন তাহলে অবশ্যই আনতে পারবো। বড়রঙ্গ বলে একজন ভক্তকে, সে ভালো গান গায়, ভজন গায়, তাকে বললেন যে তুমি যাও ভজনকে বড়দারাজকে প্রসন্ন করে। তখন উনি সেই বড়রঙ্গে এসে সকাল থেকে গান, তার যন্ত্র বাজিয়ে গান শুরু করে বরদান ভগবানের মহিমা কীর্তন করছে সারাদিন। রাত্রেতে নিদ্রা এসে গেছে, গান করতে করতে নিদ্রা আসে। সেই সব দেখলো বরদান বলছে, শোনো তুমি কাল প্রভাতে রামানুজকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আর রামানুজকে স্বপ্নে বললেন যে তুমি সেই কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গ মন্দিরেতে, রঙ্গনাথ মন্দিরে চলে যাও। আদেশ করতে তখন সকালে উঠে তার বসে বললেন যে আমাকে তো আদেশ করছে, আপনি এসেছেন আমাকে আনতে? হ্যাঁ, আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যাবো সব। এই বলে রামানুজ এলেন এখানে কাবেরীর তীরে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির, যাতে ঘটিতের কথা ওইটা নিয়ে যায়। তখন ওখানে গিয়ে তিনি পঠন পাঠন এই সমস্ত আরম্ভ হলো, শাস্ত্র পাঠ আদি শাস্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। আর বহু শিষ্য ইত্যাদি সব জুটে গেল। একদিন রঙ্গনাথের রথযাত্রা আছে, রথযাত্রার মন্দিরের তো 7টা গেট আছে, 7টা ফাঁকা পাঁচিল আছে, 7টা পাঁচিলে 7টা দরজা আছে, সামনে 7টা পিছনে 7টা। তার মধ্যেই ওই
রঙ্গনাথের রথ হয়। বহু লোক হয়েছে সেই রথযাত্রায়। রঙ্গনাথের যে বিজয় মূর্তি আছে, অষ্টহাতী বিজয় মূর্তি, সেই বিজয় মূর্তি রথে চাপিয়ে সকলে সব গান করতে হচ্ছে, বাজনা বাজাতে বাজাতে তখন রঘুনাথের মন্দির পরিক্রমা। তো রোদের সময় রথ আসছে, রামানুজ দেখলেন একটা লোক তার স্ত্রীর মাথায় ছাতা ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, রঘুনাথকে পিছন করে। কিরকম লোক, তো অদ্ভুত একটা লোক, তার মেয়েকে মুখটা দেখছে আর রঘুনাথকে পিছন করে। তখন তার সেবকগুলোকে ডেকে আনো, ডেকে নিয়ে এলেন। ডেকে নিয়ে আসলো যে তোমার নির্লজ্জ, তুমি রঘুনাথকে পিছনে রঘুনাথকে দর্শন করছো না, আর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছো, মাথায় ছাতা ধরে, নির্লজ্জ কেন? বলে আমার স্ত্রীর যে দুটো চক্ষু, এইরকম চোখ আমি জগতে কোথাও দেখতে পাই, সেই জন্য এই চোখটাকে আমি সবসময় দেখতে চাই। এর চেয়ে যদি ভালো চোখ তোমাকে দেখাই তাহলে আমি আর দেখবো না, সেই চোখে দেখবো। রঘুনাথের কৃপা হয়েছে। তা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে রঘুনাথ মন্দিরে কর্পূরে আলো জেলে রঘুনাথ বিরাট মূর্তি শুয়ে আসেন ওটা ঘর দিতে। দাদাজি, তুমি যে স্ত্রী চোখ দেখছো তার চেয়ে চোখ ভালো কিনা, শ্রেষ্ঠ কিনা? তখন দেখলেন, দেখে বলছেন হ্যাঁ শ্রেষ্ঠ। তাহলে তুমি এখানে থাকো, এই শ্রীরঙ্গনাথের সময়। এই বলে তো রামানুজের চরণে আশ্রয় নিলেন, রামানুজ দীক্ষা দিলেন, আর সারাদিন এইখানে রামানুজ সেবা করছেন। এই করতে করতে তার এমন সেবার নিষ্ঠা, সেইটা সে প্রমাণ পেয়ে রামানুজ তার তার সমস্ত কিছু সেবা থাকে। আমি স্নান করতে গেলে তখন রঙ্গনাথে রামানুজকে হাত ধরে লেখা বেরিতে সেই নামাবে। সে স্নান করার পর তার কাপড় চোপড় সব ধুয়ে পরিষ্কার করে নিগড়ে নিয়ে আসবে, শুকনো কাপড় তাকে দিয়ে পরিয়ে রামানুজকে হাত ধরে নিয়ে আসবে। ব্রাহ্মণ শিষ্য বলে যত ছিল তাদের রাগ হল, বলি এইরকম আমাদের ব্রাহ্মণ আমাদের ছেড়ে দিয়ে আর এই সূর্য একদম সূর্য ধরে সূর্য সব সেবা করছে, এমনকি ধরে ধরে নিয়ে যায় যাতে সূর্যকে ছোঁয়ার আইন নেই। একজন সন্ন্যাসী তার সূর্য স্পর্শ করার আইন নেই, আর তার হাত ধরে স্নান করছে, নিয়ে আসছে, সে সব সেবা করছে, এরপরে অন্যায় কথা। এই জন্য তারা খুব গুঞ্জাম শুনতে লাগে রামানুজ যে তারা শিষ্যরা সব বিরোধ করছে। তখন সরকারে একদিন ওই ধনুর্দাস, তার নাম সেই সুন্দরটির নাম ধনুর্দাস, মা স্ত্রীটির নাম কনকাঙ্গনা। ওই ধনুর্দাস দাসকে বললে যে আরেকটি শিষ্যকে বললি যে এদের সব বালিশ টালিশ পাল্টাপাল্টি করলাম, কাপড় কাপড় একটু বিছানা চাদর টাদর দেখে দিয়ে একটু দাও বলে দিয়ে তারপর দিয়ে এইসব করে দিয়েছে। তারপর দিয়ে ঝগড়া মানে তুমুল আরম্ভ হয়। এ বলছে তুই আমার দেখে দিই, তুই আমার বালিশটা নিয়ে নিচ্ছি, এই করছি তুই আমার কাপড় কেটে দিয়েছিস, নানা এই নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি যাওয়া মারপিট হতে যায়। তখন রামানুজ তাদের সব দেখেই বললেন যে তোমাদের এই সামান্য জিনিস এই করলে চুপ করে, তোমার ঝগড়া করো না, এরপরে তোমাদের কারণটা বলবো। তারপরে তাদেরই একজনকে বললো যে ধনুর্দাসের বাড়িতে একটা স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে, আর ধনুর্দাস 10টা বাজবে তবে তাদের প্রসাদ পেয়ে, আমি প্রসাদ পেলে তাদের প্রসাদ পেয়ে যাবো, তার মধ্যে সে নিশ্চয় ঘুমিয়ে যাবে। তোমরা কিন্তু তার অলঙ্কারগুলো সব খুলে দিয়েছে। এরা দুজন শিষ্য গিয়ে তার দেখে যে ঘুমিয়ে গেছে, অলঙ্কারগুলো সব খুলছে, তার ঘুম ভেঙে গেছে। তখন দেখছে কিছু লোক তার অলঙ্কার খুলছে, তারপরে তার চোর এসেছে। তো রঙ্গনাথের যে ইচ্ছা হয়েছে নিশ্চয়, তার নাহলে কেন খুলতে আসবে। তখন ভাবে যে এক পাশ তো মনে হয়েছে, এক পাশ ফিরে আনলে তুমি ও পাশটা নেবে, ওই জন্য পাশ ফিরিয়েছে। এমন সময় ওরা ভাবছে যে তাহলে ও জেগে গেছে, এবার অলঙ্কার করে নিয়ে পালিয়ে গেল। রামানুজকে বলে এই ঘটনা হয়েছে। তখন রামানুজ বলছেন যে তারপর
হ্যাঁ ওই শিষ্যদের বললো, তাদের কাজটা সেরে ওই ধনুর দাস যখন খেয়ে প্রসাদ পেয়ে যখন ঘরে গেল, তখন দুজন শিষ্যকে বললো কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনে এসো। উনি গেল, যেতে হচ্ছে আগে শুনে এসো, আজকে চোর এসেছিল, রঙ্গনাথ পাঠিয়েছিলেন, আমার অলঙ্কারগুলো থাকা উচিত নয় বোধ হয়, সেগুলো খুলে নিয়ে যাচ্ছেন বসেছে। তা এক পাশ খুলেছেন, ভাবলাম আর এক পাশটা নিতে পারবেন না, এক পাশ শুকিয়ে আছে, এই পাশে ছিদ হয়ে গেলে এই পাশটা খুলে নেবে। আমি ছিদ হয়ে গিয়েছি, এমন সময় ওরা ভয় পেয়েছে, মনে করছে জেগে গেছে, ওরা সব পালিয়ে বোকা তুমি ছিদ হতেছে, ওরা ওইভাবে তুমি ঘুমিয়ে ভোর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আসো ভেবে ওরা সব নিয়ে চলে যেত, ও পাশে খুলেই যেত। ওরা তুমি জানবে কেন? রঙ্গনাথের ইচ্ছা, ওরা নিজে এসেছিল, ওদের কি বাধা দিয়ে দিয়ে যেটা তোমার সেইভাবে শুনে থাকা উচিত ছিল। এই কথা এসে বলল, দেখো সোনার অলঙ্কারগুলো নিয়ে খুলে নিয়েছে চোর, তার জন্য তার দুঃখ নেই। সে বলছে যে আমি ওটা নিয়েছে, রঙ্গনাথের ইচ্ছা নিয়েছে, তাহলে তাছাড়া এই পাশটাও নিয়ে নি, সেই জন্য সে খুঁজছে পাশ খুঁজছে। দেখো কিরকম নিষ্ক্রিয় বলে আর এইরকম কথা বলতে পারে। তার বড় গয়না চুরি করতেছে, কি করে চিৎকার করে লোকে ডাকবে, আর সেগুলো কেটে নেবে, তা নয় সে আরো এ পাশটাকে খুলে। দেখো সে নিষ্ক্রিয় লোক, যেহেতু ধনুর্দাস পরম ভক্ত, পরম গুরু সেবক, তার প্রতি ভগবানের পরম প্রসন্নতা, আর সেই জন্যে দেখো তার নিষ্ঠতে তার সেবা করে বলে তার স্ত্রী, তারও চিত্ত সে কমে গেছে। এরকম হয় যদি কোনো উত্তম স্ত্রী হয়, উত্তম ভক্তিমতী, তার পতি যদি অভক্ত হয়, সেই যে স্ত্রী ভক্তিমতী স্ত্রী, তার ভক্তিতে ওই পতি একদিন পরম ভক্ত হয়। সংসর্গ আর এই ধনুর্দাসের ভক্তিতে ওই স্ত্রীর কোনো সে সঙ্গ করেনি, কিছু করেনি, ওই ধনুর্দাসের সেবা করেই সে পরম ভক্তিমতী হয়ে। আর ভক্তিমতী হলে অনাসক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত, বিষয় অনাসক্ত। দেখো বলছি যে দেখো কিরকম কিন্তু অনাসক্ত। আর তখন এরা জানলো যে কি দেখালেন আমাদের, আমরা সামান্য একটু বস্তুর জন্য মারাপিট ঝগড়া আরম্ভ করছি, আর এই সোনার অলঙ্কারগুলো সব নিয়ে পালিয়ে আসছে, আর তার স্ত্রীকে তিরস্কার করছে। কি প্রকার এমনি ভক্ত। এবার ধনুর্দাসের যে মহিমা জানতে পেরে তারা খুব লজ্জিত হয়। রামানুজ বুঝিয়ে দিলেন যে দেখো অনাসক্ত না হলে, বিষয়ে অনাসক্ত না হলে কখনো পরমার্থ জগতে প্রবেশ অধিকার হবে। পরমার্থ জগতে প্রবেশ করতে হলে বিষয় আসক্তি শূন্য হতে হবে, তাই পরমার্থ বিষয়টা হৃদয়ে স্ফূর্তি হবে, আর জগৎ বিষয়ে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন। সেই জন্যে সেইটা রামানুজ দেখেন। রামানুজ এইভাবে পঠন পাঠন এবং সমস্ত এই শঙ্করাচার্যের যে মায়াবাদ খণ্ডনাদি সব নিরন্তর করছে। একদিন রামানুজ সভাতে হরিকথা বলছেন, একদিন দেখলেন যে সেই মহাপূর্ণ স্বামী এসে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবোধ করছে। তো সকলে অবাক হয়ে ভয়ে সকল সঙ্গে কি ব্যাপার, রামানুজ তার শিষ্য পাঠ করছে, গুরু এসে প্রণাম করছে। তখন সেই রামানুজ চুপ করে নিজের দিকে মাথা করে বসে আছে। তো উনি চলে যেতে কিছু শিষ্যর পিছনে পিছনে বলছে যে আপনি আপনার শিষ্য ওই ব্যাসাসনে বসে আছেন বলে কি আপনি প্রণাম করলেন? কি জন্য প্রণাম করবেন? আমার শিষ্যকে প্রণাম করবো কেন? কাকে প্রণাম করেন? না আমি দেখলাম আমার গুরুদেব, সাক্ষাৎ আমার গুরুদেব ব্যাসাসনে বসে আছে, আমি গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। আচ্ছা, তারপরে আমার কিন্তু যে আপনার গুরুদেব প্রণাম করলেন আপনি দেখেছেন? না আমি তো দেখলাম। তা আপনি প্রণাম করলে গুরুদেব, আপনি কিছু বললেন না, আপনি সংকুচিত হলেন না? আমি সংকুচিত হব কেন? আমাকে যে প্রণাম করতো তাহলে আমি সংকুচিত হলাম। আমাকে প্রণাম তুমি করবেন, তুমি গুরুদেব, আমি শিষ্য।
প্রণাম দিয়ে কাকে করছেন সেটা তো আমি জানি না। তার কার্যতে আমি বাধা দেবো কেন? সেই জন্য আমি চুপ করেছিলাম। তার ইচ্ছা যেমন সেটি, তার ইচ্ছাতে তার কার্যতে বাধা দেওয়ার অধিকার আমার নেই। এই প্রকার আমাদের তার বিচারের পরিসীমা। এক সময় তিনি ভূবৈকুণ্ঠ হচ্ছে ভেঙ্কটেশ্বর, সেই ভেঙ্কটেশ্বর কয়েকটা শিষ্যকে নিয়ে যাচ্ছেন। 12 মাইল পাহাড়, 12টা পাহাড়, 7টা পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে ভেঙ্কটেশ্বর। তখন হাঁটার রাস্তা ছিল, সেই হাঁটার রাস্তায় যাচ্ছে। দেখে যে বিগ্রহ ধরা হয়েছে, মাঝে একটা শিষ্যের বাড়ি আছে, তো ধনীর শিষ্য, একটা ব্রাহ্মণ ছিল, গরিব শিষ্য, তার নাম হচ্ছে বরদাচার্য। সেখানকার গাছের গোড়ায় বসে নিজের শিষ্যকে বড়লোকে পাঠিয়ে যে আমি আসছি, এটা নিয়ে যান। তারপর সেখানে গিয়ে জানালো বড়লোক শুধু ঘুরতে পারছে। তখন আনন্দে ছুটিয়ে ঘরে স্ত্রীকে বলে ঘুরতে আসছে, কিছু ব্যবস্থা কি করা যায় বড়, এই বলে ওরা আলোচনা করতে আরম্ভ করেছে। এটা করবো, এটা করে, এটা করবো, এটা করবো, এটা করবো, এইসব আলোচনা করছে। আর ওরা দুজন যে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ভুলে গিয়েছে। ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে ঘরে বেরোলো না। তখন আরো দুদিন আসে করে সেই জন্য খরচা হয়েছে বলে জন্য আর আসছে না। ওখান থেকে চলে এসে তখন রামানুজকে বলছেন যে দেখো আমার আপনি যে পাঠালেন, আর ওই বড় লোককে যখন বললাম বুঝতে পারছি, তো আনন্দে ছুটে চলে পড়ে। তাহলে গিয়ে আর এলো না, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে আমরা চলে যাই। তা বলছি দেখো ধন প্রচুর থাকে মানুষ, হ্যাঁ, তার এই দুর্দশা হয়। সেবা করতে গিয়ে সেবার বিপরীত সেবার হল সে এত ধন আছে, কি খাওয়াবে, কি করবে, এই কিন্তু সেই যে তারা এসেছিল ভক্তজন সংবাদ দিয়ে, তাদের অন্তত কিছু সৎকার করতে হবে, তার শুধু কথা বলতে হবে, কিছুই করবে না, এই অবস্থা। সেই জন্য বলছি যে ধন প্রচুর থাকলে তাদের অবস্থা এরকমই হয়। যার দিকে গরিব শিষ্য আছে একজন বরদাচার্য, তার বাড়িতে গেল, গিয়ে দেখেন সে নাই ঘরে, তার স্ত্রী ঘরে কাঁদতে, শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, গাটা ঢাকা দিবে, এরকম কাপড় চুল নাই। বলছে যে গুরুদেব আসছে, গুরুদেব আসছে, হ্যাঁ গুরুদেব আসছে, কি করবো? তখন ওদের যে বসতে দেবে একটু জায়গা নেই, এরকম অবস্থা। তার বলছে যে যাও গুরুদেবকে নিয়ে এসো, আমি গুরুদেবের যা পারি সেবা করো। ওদের বলে দিলেও চিন্তা করলেন যে তাই উপায় কি, একটা শেখ, ওর বাড়ির কাছাকাছি একটি শেখ থাকে, তাদের বড় বড় ধনী সে বারবার ওর রূপ দেখে ওকে আকৃষ্ট হয়েছে, যেন বারবার না কথার ছলে নানা প্রকার ওকে প্রলোভন দেখে আমি ধন দিতে পারি, টাকা দিতে পারি, বস্ত্র দিতে, এত বস্ত্রে আছে কেন আমার কাছে নাম, মানে যাতায়াত হোক করে তার প্রতি তার যে আকর্ষণ সেইটা প্রকাশ হবে। সে কিন্তু কোনোদিন পাত্তা দেয়নি, চিন্তা করে আজকে গুরু সেবার জন্য যা কিছু করার হয়ে যায় করবে, এই চিন্তা করে ছুটে যাবে। ছুটিয়ে বলে দেখো কিন্তু বহুদিন আমাকে নানা বস্তু দেবে বলে বহু চেষ্টা করেছে, আমি কিছুদিন তোমার কাছে নেই কিছু, আমরা ভিক্ষা করেই আমাদের জীবন চলছে। আজকে আমার সেই গুরুদেব এসেছে, তুমি আমার গুরু সেবার জন্য যা প্রয়োজন দাও, তোমার যা ইচ্ছা আমি তার সবই প্রয়োগ করবো। আরম্ভ হয়ে তারপরে তখন তিনি সব তুমি ঘর যাও, সব তোমার করার জন্য এখন বৃষ্টি হয়নি, ঠিক আছে, বৃষ্টি হলে ভিতরে ঢুকে যাবে। এমনকি সোনার থালা, বাটি, গ্লাস, খাবার জন্য খাদ্য দ্রব্য, চাল, ডাল, মিষ্টি, দুধ, যা কিছু দরকার সব পাঠিয়ে দিয়েছে। ও আনন্দে সব রন্ধনাদি করে গুরুদেবের সেবা করছে। গুরুদেবকে ঠিক সময় সেবা আদি করে গুরুদেবের ঘরেতে যে শয়ন করবে তার জন্য বিছানা আদি সব পাঠিয়ে সব মিশিয়ে গুরুদেব শয়ন করেছে। ও অপেক্ষা করছে স্বামী কখন আসবে,
এইভাবে বাইরে থেকে আমার সঙ্গে স্বামী ভিক্ষা করে এলো। তখন হচ্ছে কি ব্যাপার, তুমি এত দেরি করলে কেন? কে বুঝে নিচ্ছি? হ্যাঁ, আমি বুঝে নিচ্ছি সেবা করে কোথায় কিছু নাই বলে আমি সব ব্যবস্থা করেছি, তোমার সব করছি। এই বলে তিনি ঘরে এলেন, তাকে বললেন যে এই ব্যাপার, তুমি প্রসাদ আগে গ্রহণ করো, তারপরে আমি গ্রহণ করো, গুরুদেবের প্রসাদ আছে। আর ঘরে দেখে ঘর ভর্তি সব সে ভিক্ষা করতে গিয়েছে, এদিকে ঘর ভর্তি চাল ডাল জিনিসপত্র, দুধ ঘি তেল ফল ফুল সমস্ত ভর্তি একটু ঘর। এত সব কোথা থেকে পেলে? তখন বলছে দেখো, এই যে শেখটা বহুদিন আমার মুখ দেখে তার আকর্ষণ হয়েছে, বহুদিন নানা ছলে আমাকে নানা প্রলোভন দেখাত, আমি কোনোদিন তাকে পা দিইনি, আমি তার কথা অবজয় করিনি। তখন আজকে মনে পড়লো যে গুরুদেব সিদ্ধ কিছুই নেই, গুরু সেবা করতে হবে। যদি লজ্জায় নোংরা একটা শরীরের বিনিময়ে যদি গুরুবার পদ্মে সেবা হয়, তাহলে আমার জন্ম সার্থক হইবে। আমি সেই জন্য ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য কথা দিয়েছি, সে সমস্ত আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছি। খাদ্য দ্রব্য যা কিছু দরকার সেবার সমস্ত প্রাপ্ত হয়েছে, বস্ত্র বস্ত্র খুব আনন্দের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তো ভুলে জড়িয়ে গেছে, আরে তুই কি মহাভাগ্যবতী, আমি ভূ সেবার জন্য জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। আর আমি ভাগা আমার কিছু পারি নাই, ভাগ্যে নিয়ে আমি ভূ সেবা কিছুই করতে পারি, তুই এইরকম সেবা করতে পারলি, ধন্য তুই। এইভাবে খুব প্রশংসা করে গুরুদেবের প্রসাদ করে, প্রসাদ পেয়ে রাত্রেতে আবার গুরুদেবের উত্তম রূপে সব রন্ধন আদি করে উত্তম রূপে তার সেবা আদি করলে, উত্তম রূপে সেবা করে তারপরে গুরুদেবের একটু প্রসাদ নিয়ে তখন বলি যে দেখো তুমি চলো, তোমাকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি। হ্যাঁ, দেখুন কিরকম স্বামীও সে গুরু সেবার কিরকম তার সে বললে তোমাকে আমি সঙ্গে গুরুদেব প্রসাদ নিয়ে তাকে নিয়ে তার বাড়ি থেকে পড়া রাখছি, দেখে না শুয়েছে, স্বামী দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রসাদ নিয়ে বলছে তুই আমি গুরুদেবের একটু প্রসাদ দিয়েছি, তুমি প্রসাদ একটু খাও। তাকে প্রসাদ একটু খেতে দিই, প্রসাদ খাওয়ার পরে সর্বাঙ্গটা আগুন নিয়ে চলে যাবে, আর জলদি আগুন করছে। দাদা আমি মরে গেলাম বলে চিৎকার করছে। এমন সময় সেই বর্তমান কি বলে বদ্রাচার্য ছুটে এসে কি হলো না, এই প্রসাদ খাওয়ার সঙ্গে সর্বাঙ্গই চলে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ চলে যাচ্ছে। তখন বলছে একটা কাজ করে চলো, আমার বুদ্ধির কাছে তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমার জানে আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন হয়ে চলে যাচ্ছে। ধরে নিয়ে গেল, গিয়ে বসে রামানুজ চলে গিয়ে পড়লেন, কি হয়েছে সর্ব কথাটি রামানুজ বললেন। বলতে তখন বলছে আরে আরে তুই এমন আসন্ন, তুই এই যে স্বর্গীয় রমণীয় মহাসতী, একে তুমি হচ্ছে ভোগ করবার জন্য তুমি চেষ্টা করেছি। আরে নারদিত সর্বনাশ এই বলে তখন তাকে এক চড়ে ওটা গায়ে হাত ধরে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা তার নির্ভর হয়ে গেল। এবার রামানুজের চরণে বলতে বলছে আমাকে ক্ষমা করে, মা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন সেই স্ত্রীর চরণে পড়ে বলছে মা আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্যায় অপরাধ আমাকে ক্ষমা করি। তখন আমাদের তাকে শিক্ষা করলে সে মহাভক্ত হয়ে। এইভাবে রামানুজ আর ওখান থেকে ভেঙ্কটেশ্বরে চলে ভূবই ভেঙ্কটেশ্বরে গিয়ে ভেঙ্কটনাথকে দর্শন করলে, দর্শন করার পর ওইখানেও এক মাসকত ভাই, হ্যাঁ, সে ওখানে তার গুরুদেব শৈলপূর্ণ করে তারও মেশো, সে তার সেবা করে, সেখানে তার মেশো ওইখানে ভেঙ্কটেশ্বরে থাকে। তো ও কিরকম গুরু সেবা করছে জানবার জন্য রামানুজাচার্য দিয়েছে, দূর থেকে দেখছে, জানলাতে দেখছে যে বিছানাটাকে পরিষ্কার করে গুরুদেবের বিছানা সাজাচ্ছে, গুরুদেব এসে শয়ন করে খুব সুন্দর করে ঝাড়া টাড়া বিছানা করে বিছানা শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তো রামানুজ দেখছে এদের পাষণ্ড মহাপাপী গুরুদেবের বিছানা করে ভালো করে ঝেড়ে করে বিছানা করে বসে শুয়ে পড়লে, তুই এত পাষণ্ড? না না, আমি কেন গুরুদেবের সবাই আমি ব্যবস্থা করেছি, আমি সব তো দেখলাম যে তুই ঘোরাঘুরি
করে আমি দেখছিলাম যে গুরুদেবের গায়ে কোনো উঁচু শক্ত শক্ত কিছু আছে কি। সেই জন্য নিজে গড়িয়ে দেখলাম যে না, খুব নরম হয়েছে, সুন্দর, গুরুদেবের সরানে সুখ হবে, সেইটা দেখতে গেছিলাম। সেইটা উনি এত উচ্চ ভক্তিগত, ওই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওই ধন্য তুমি। এটা কি উড়েসের না, সে গোবিন্দ, ওই গোবিন্দ ও। এগুলোতে তার মুখে কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই গোবিন্দ শৈলা পূর্বাঞ্চল হ্যাঁ 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 সেই ছিল পরম বৈষ্ণব, হুম, তার সেবাকে, হুম। সেই সেবাকে এইভাবে করছে। তখন তাকে বলি যে তোমার মতো ভক্ত ওই রকম যদি ভক্ত হয় তাহলে ভগবানকে অনায়াস বন্দী করতে পারে ভক্তিটা। অর্থাৎ তোমার ভক্তিটা আমি খুব সন্তুষ্ট, তুমি ঠিক গুরু সেবা করো। এইভাবে রামানুজের আরো বহু চরিত্র আছে, আজকে সময় হয়ে গেছে। হুম। হ্যাঁ, রামানুজের বহু চরিত্র আছে, সেই চরিত্র অতি সুন্দর, বোধায়ন ভাষ্য আনতে যাওয়া বহু বিষয় আছে। বহু আর সে সময় বলার সময় নেই। যাহার আজকে রামানুজাচার্যের আবির্ভাব তিথি। রামানুজাচার্য আমাদের চারটি আগে সম্প্রদায় আছে, শ্রীরুদ্র ব্রহ্ম সনদ, বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনা। শ্রীরুদ্র ব্রহ্ম সনদ চারটি আগে সম্প্রদায় আছে, চার সম্প্রদায় একটি শ্রী সম্প্রদায়। উনি শ্রী ভাষ্য লিখেছিলেন, এই ভাষ্য লেখারও বিরাট ঘটনা আছে। এইভাবে রামানুজাচার্য কয়েকদিন বলেও শেষ হবে না, আর 1 ঘন্টা কি করবো। যাহলে রামানুজাচার্য শুদ্ধ ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। সে রামানুজাচার্য জগৎ অবতীর্ণ হয়ে সর্বত্র এই ভক্তির কথা বিশ্বময় প্রচার করেছেন। সে রামানুজাচার্য তিনি প্রসন্ন হোক, সকলকে কৃপা স্বীকার করে সকলের জন্য এই করে গুরু নিষ্ঠা, ভগবত নিষ্ঠা, ভক্তিদের নিষ্ঠা, এইসব নিষ্ঠা আদি আমাদের জন্য প্রাপ্তি হয়। ভগবান কৃপা করবো আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন। এইভাবে ভগবানের পাঠ করবে, অনুষ্ঠিত আমাদের পাঠ করবে, অসংখ্য ধন্যবাদ শাস্ত্রাঙ্গ ধন্যবাদ করে না পাঠ করতে প্রার্থনা করি। প্রসন্ন হয়ে আমাদের মঞ্চা ভগবানের বহু বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব গণ পদ কত করবো? জল পড়ছে নাকি? ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ। শুনো ভাই হইয়া এক মন, হইয়া এক মন, শুনো ভাই হইয়া এক মন, শুনো ভাই হইয়া এক মন। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তজে। আশ্রয় লইয়া ভজে আর সব মরে আর সব মরে বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি বিমল। প্রেম ভক্তি বিমল। বৈষ্ণব চরণ জল
তীর্থ জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছি পুরাণে, তীর্থ জল পবিত্র গুণে, তীর্থ জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছি পুরাণে। শিখব ভক্তির প্রবঞ্চন, শিখব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পদ সমন হে সব, বৈষ্ণবের পদ সমন হে সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূর্ণ, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূর্ণ। বৈষ্ণব সঙ্গীতে মন আনন্দিত আমার বৈষ্ণব সঙ্গীতে মন আনন্দিত সদা হয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ, সদা হয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ। দীনরতম কান্দে দিয়া ধৈর্য নাহি বাঁধে, দীনরতম কান্দে, দীনরতম কান্দে দিয়া ধৈর্য নাহি বাঁধে। মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ, প্রভু
না কারেন্ট যায়নি আজকে ভোট আছে না। নম নম তুলসী মহারানী মহারানী নম নম নমরে নমরে মাইয়া নমরে নমরে মাইয়া
गुरु महाराज की जय याद चले जाते बाल असर करते उसके हम लोगों को महाराज जय ऐसे उसके ध्यान सरस्वती के संदर्भ को आ दिया इस जय वचन काम से ना दास किया जय गुरुजन का जी बोले क्या किया जय श्री कृष्ण का तुझे खाक किया जय श्री कृष्ण दास बोले काम को किया ये बोल मतलब नाम तो अधिक मुझे हम स्थान में से या तो रखा तो जो किया जय जगन्नाथ पर देख सुंदर जय गुरु महत्वपूर्ण करुणा कार्य भगवान को देख रहे जय नाटक मूर्ति और मूर्ति को दी दृष्टि ज्ञान का मंदिर छाप दिया है हम से क्या को बोले जाए या किया है और हम लोग को से हमारी ये महाराज ने जो मंदिर पर नाम के सराफ में जाके किया कुल प्रकार की भोगना नाम को महाराज ने एकदम किया जय कृष्ण भगवत की जय जय कृष्ण जय नमदास जय कृष्ण सूर्य गोस्वामी की जय जय आनंद को आगो की महामहोत्सव की जय जय कृष्ण चैतन्य की जय सदा जय जय कृष्ण जय प्रभु कृष्ण हमारे की जय जय प्रभु हमारे की जय हमारे की जय जय प्रभु श्री कली हमारे की जय जय हमारे सन्यासी की जय हमारे की जय दुकान के ऊपर की जाए बिना दिया हमारा तो ये दाई बोलो बोलना अपनी अपनी रास्ते माफी से नौटा की तरह बंद हो गया बोले
এই এখনো বন্ধ করেনি। ধোকা দিয়েছে।